जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मो टेर रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, 2026 मसीहा उपलक्षे माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफ समग्र मोर भारतवासी भाई भाई मानक ओडिशावासी भाई भाई मानक मो हैप्पी न्यू ईयर जनाऊँगी। आपण माने समस्ते भलरे थांतु। आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे मिथुन राशि विषय में 2026 मसीहा समय किपरि अतिबाहित हम। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति माने कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत निश्चित देखापी अनुरोध रखुची। कहीं जीवन पथरे मनीष संग्राम करिकी मुंड टेकी बाट चलने को पड़ी थाए। तेणु आपण माने निश्चित आपण राशि अधिपति ग्रह होती तारातनय बुध। बुधंकर समस्या विषय आप प्रथम जानवे, तापर 2026 मसीहार समस्या कौन आसब से विषय में कहि एवं तार प्रतिकार कहि। 6टी कार्ड बाहर करी 12टी मासर कथा को मुझे उपस्थापन रखी। समय किपरि हम ए वर्षर रोजगार कौन करेंगे, शरीर किपरि सुस्थ रौ कम कार्य आप सफल पाइबे, सब विषय मुझे निश्चित कहि। आपण माने कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए निश्चित भाव में। तेज आसतु काल विलंब डेरी न करी मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने सर्वप्रथमे आपण मानकर राशि अधिपति ग्रह होचंती तारातनय बुध। बुध महाग्रह होचंती आपण राशि मालिक। बुधंकर चिराचरित्र कार्यक्रम जहाँ आपण प्रकाशित करिथांती आपण सेही माध्यम देकी गति करबा को जाइथांती। सब बेले मन रखिबे आखि दुईटी, नाक दुईटी, कान दुईटी। ये जेमिति स्वामी स्त्री भाई भौणी जेमिति दिन राति जेमिति खरा छाई जेमिति प्रत्येक क्षेत्र में दुईटी जिनिस अछि आदि अनादि भाव में जेमिति परिचित करा जायछि, सेमति प्रत्येक क्षेत्र में आपण को बुध भल आ मंद दुईटी पथ परिदर्शित कराई जहाँ प्रभाव में मनीष मंदता को मंदटी को माने सहज भाव में ग्रहण करिने भलटी को ग्रहण करने को उद्यम केवे करे ना, जहाँ प्रभाव में मनीष को बहुत समस्या भितर गति करने को पड़ी थाए। आपण माने निजर भाग्य को परिवर्तन करने को चाहते निश्चित कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखापी अनुरोध रखुची। तेज आसतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति मानकर भाग्यर अधिपति ग्रह जी संपर्क में। देखंतु समझ तारा तनय बुध बोधन एवं धी शक्तिर कारक तथा शिशु सुलभ सरल मना चपल प्रकृतिर शुभ ग्रह अटंती बुध। चंद्रक व्यतीत अन्य कौनसी ग्रहंकर सहित तांकर शत्रुता केबे न थाए। बुधंकर सबु ग्रहंक सहित तांकर भल संपर्क थाए। तेणु मोर कहिबार कथा एई बुध आपण मानक जीवन में कौन करिथांती ना प्रबल अनुसचिंदारे बा सत्यत्व व्यापृत मंगल ठारे अवश्य जुग सुलभ गुणावलीर समाहार घटी थाए। किंतु बुध होउचंती बालक किशोर अध्ययनरत शिष्य बा अंतवासी। सबुबले मिथुन राशि व्यक्ति माने किछि ना किछि शिखिबाकू नजर करिथांती, जानिबाकू ध्यान देइथांती। बुधंक प्रभाव फल जात व्यक्ति सदा यथाशीघ्र अनुकरण करनेबारे दक्ष होइथांती। मिथुन राशि व्यक्ति माने जो जिनिस उपरे नजर पकैथांती ताहाकू शीघ्र ताकू धरिथांती से कार्य को। अंकर गणना हिसाबर सुरक्षा एकाउंट बैंकिंग संवाद सरबराह तथा देश जन प्रतिनिधिर दायित्व संपादन में से प्रवीण होइथांती। तेणु सुतरां बुधंक प्रभाव जोगु व्यक्ति दैत्य कार्य वाताग्रह प्रचारक सांसद तथा पारिषद भाव में गौरव अर्जन करिथांती। किंतु बाक चातुर्य दक्ष किराणीगिरी दस्तावेज प्रभृतिर लेखावृत्ति ज्योतिष शास्त्र आग्रह तथा नैपुण्य वकिलाती किंबा आईनी व्यवसाय चिकित्सा विद्या माने पारदर्शिता प्रभृति शुभ बुधंक प्रभाव में संभव होता है। मिथुन राशि व्यक्ति माने एई सब दिगरे अधिक गुरुत्वर चिंता आनी। परिहार सक्रियता विदुष्कता जादू विद्या मिस्त्री कारीगरी चित्रकला प्रभृति बुधंकर प्रभाव परिलिखित होता है। यही परिलिखित मिथुन राशि व्यक्ति मान पाखे किसी देखा मिलता है। देवगुरु पत्नी तारांकर गर्भरु चंद्रंकर औरसरे जन्म होइतिबारु शंकर भाव में आलोचना बुध को करा जायछि। सुतरां एकाधिक पदार्थर मिश्रण प्रक्रिया धूलिण बुध आजीवन ब्रह्मचारी अविवाहित अछंती। अतएव सांसारिक मोहमाया ठारू से बहुत दूर रे थांती। यही मिथुन राशि व्यक्ति माने केतबेले निजर भाव प्रवणतार हजई दियंती संसार भितर, तो केतबेले ईश्वरंकर पाद पद्म केतबेले निजको लिप्त करदेवा उद्यम जारी रखती। तेणु मोर कहिबार कथा यही बुध जदि यही बुधंक कथा मुझे कहि मोर प्रिय जहाँकि मिथुन राशि व्यक्ति माने समस्त बाह्य पदार्थ यथा जीवन जंतुर लोम चमड़ा वृक्षादि बकला प्रभृति उपर तांकर कर्तृत्व निहित रही थाए। तेणु बुधंकर श्रुति कोट द्रुत चेतना एवं उद्भावना कार्य विशेष सहायक होगा प्रमाणित अच्छी। तेणु बुधंक प्रभाव में जात व्यक्ति होती सुगवेषक ठारू आरंभ कर रेकर्ड कीपर पर्यंत से जड़े सुदक्ष कंप्यूटर व्यक्ति
ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯାହା ଚପଳ ସୀମା ରହିଥାଏ ସେହି ସୀମା ଅନୁସାରେ ଏହି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ ବଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଶୀଘ୍ର। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଚିରାଚରିତ୍ରକୁ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କୁପଥ ଗ୍ରାମରେ ପାପଭାର ମନୋବୃତ୍ତି ମନକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ଅଭିଳାଷ ଏପଟ ସେପଟ, ଯେମିତି ପାଲାର ନଟପଟ ନିକିତି ଯେମିତି ତଳମଳ ହୁଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ କେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ତ କେତେବେଳେ ପାପଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ এই ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେ ସମସ୍ୟା ମାନିଲେ, ପ୍ରତିକାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ ପଥରେ ବହୁ ଉନ୍ନତ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତା ନହେଲେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ସଂସାର ଭିତରେ ଜଞ୍ଜାଳ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଚାକିରିରେ ଅବହେଳା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର, ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 2026 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାପର ଭାର ବା ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ରହୁଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ତାରାତନୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କୃପାନିଧି ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ଆପଣ ଏହି ତାରାତନୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ, ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକ ଗଛର କବଜ, ଅସଲି ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ନା ତାରାତନୟ ବୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରୀତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବହୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଆପଣ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ। ଚାକିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରର ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ କାହିଁକି ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବେ? ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କରାମତି କ'ଣ, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବେ? ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପାପ କରିଥାଉ, ନରହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଋକ୍, ଯଜୁର୍, ସାମ, ଅଥର୍ବ ବେଦର ଏକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ, ମୋକ୍ଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି, ମାନସିକରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି କଥାକୁ, ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଚିନ୍ତାରେ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧନ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଧନ ଅପବ୍ୟୟରେ ସେମାନେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମୃତିହାନି, ମାନସିକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଏବଂ ନିରୋଗ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କବଚ ବୁଦ୍ଧଦାରଙ୍କ କବଚ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ତ ଆଜିର ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରୁ ମାତ୍ର 6ଟି କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବା। ଏହି 6ଟି କାର୍ଡ଼ରେ 12ଟି ମାସର କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। 2026 ମସିହା ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ ରହିବ ଏହି 2026 ମସିହା ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ହେଲାଣି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିକି ଅନେକ କାଳ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଲା ପରି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ 2026 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଜାଣିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସର କ'ଣ ଆସୁଛି? ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, 6-3 ଆରାଧ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି। ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ। 2 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମନର କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଆପଣ ଏଇ 2026 ମସିହାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଚାହିଁବେ। ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ହାରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନାହିଁ, ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ବହନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ
ପ୍ରଥମ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରଥମେ କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରାଂଶରେ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାର୍ଡ ଉପରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଗଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିବ, ଯାହାକି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛି, ଏ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ, ବହୁତ ଉଦାସୀନ ମନ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହେଉ ବା ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇକି ହେଉ, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ରହିବ। ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁଳ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପର ମାସ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଯିବ, ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତାର ମେ ଜୁନ୍ ଆସିଯିବ, ମାନେ 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଗଲା। 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଏଠି? ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଗତି କରୁଥିବେ ସେ ସମସ୍ୟା ଏଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ସବୁ ହେଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡରୁ ଅନେକ କିଛି ଭାରସାମ୍ୟ ଓହ୍ଲା ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ହାଲକା ହେଇଯିବେ। ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ କିଛି ଉପଦେଶ ଚାହିଁବେ, ଲାଭ ବି ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ କିଛି ସଫଳତାକୁ ଏହି ସମୟରେ ହାସଲ କରିବେ। କିଛି ବି କରଜ ଦିଅନା, ଋଣ ଭାର ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ କିଛି ମନର କଥା ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଆପଣ କହି ନିଜର ପ୍ରେମ ଭାଷାରେ ଫସାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ସମୟ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ, କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସାକାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ କରିବେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରିବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟତା ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ସେତେବେଳେ ରହିବ। ଆଉ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ କହିଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଖାଲି ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି। ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଯାହାର ଆସିଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡର ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି। ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାସରେ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରାସ୍ତା ସଫା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଖବର ଏହି ସମୟରେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଘରକୁ କେହି ଭଲ ନାମୀ ଦାମୀ କିମ୍ବା ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, 2 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 2 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ସ୍ଥିତି ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର ସବୁ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଆସିଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଶାର ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ବି ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କେହି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି, ସେତିକିରେ ବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଳି ଝଗଡ଼ା ଯଦି କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର କହିଲେ ଶେଷ କାର୍ଡ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ କହିଲେ ଇଏ ରବିଙ୍କର କାର୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମିଳିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଜବ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ କେବଳ, ନହେଲେ ସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଛି। ଏ ସବ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଖାଲି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ୟମ କରାଇବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ ବର୍ଷ କରିବେ, ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଧନା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ସଫଳ ସୀମାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନେବେ, ତା ବି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନ ନେଇ ଉଚିତ ବୁଦ୍ଧି
विचार करके नेबे निश्चित सफल सीमार आप पहुँची पारे। आपड़ एति मन रखु लव रिलेसन बहुत भल रर्ष लव पार्टनर आपको भल मिल आपको जदि भी बाघर हबार अच्छी ता भी भल रहा भी कथा कहे आप क्लीयर कथा कहे आप भावे मुझे सचोट व्यक्ति मोपाई से सचोट व्यक्ति दरकार मुझे सहित बसबी से सहित मिसबी एमती मनोभाव आपंकर आसब बहुत शीघ्र आपड़ बहुत किसी कर जोग देखा दूसरी व्यवसाय आरंभ करने को चाहिए ठीक समय आप करेंगे स्वास्थ्य समस्या जहाँ रोचे ता भी दूरीभूत हम तेणु मुझ कार्ड उपर आपण मानक ठिका ठिका उपर कहली किंतु आपण मानक बुझा जदि व्यतिक्रम होती पूरा क्लीयर भाव में आपन को माने सारांश कथार डायरेक्ट कहूँ नोट करके रखु 2024 मसीह किपर समय आपंकर अतिबाहित हम कौ कम मुझे पुणी थे सारांश कथा कहूँ लेखिकी रखु मोर प्रिय जहाँकि मिथुन राशि व्यक्ति मैंने अच्छा जो मिथुन राशि व्यक्ति मैंने जो मान जन्म जातक ना से माने नाम राशि भी मिथुन राशि बोलिकी जानी नियंतु मुझे कहीदे जातकर नामर प्रथम अक्षर आपड़ जहाँ हित ना कहीं आप मन रखु क ख क आउ क्ष मन रखु क आउ क्ष कि कु घ उ आउ छ के को ह ये सब हूँ मिथुन राशि नाम राशि अनुसार घटना। तेणु सतर्क दिवस ग्रह शांति निमंते प्रतिकार मुझे कहि आपण माने सारांश कथा को नोट करके रखु मन रखु वर्षर प्रथम 5 मास एवं शेष 2 मास मिथुन राशि व्यक्ति माने वर्षर 5 मास एवं शेष 2 मास मध्यम शुभ देकी आपण गति करेंगे एवं जून ठारू अक्टोबर पर्यंत बहुत शुभ आपण को प्राप्ति हम। शनि केतु वर्ष सारा शुभ रे राहु अति अशुभ रे तेणु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने राहु प्रतिकार करवा एवं आपण राशि अधिपति ग्रह प्रतिकार करने निहाती जरूरी अच्छी जदि किसी करने को 2024 चाहते बड़े बड़े केवे कौन जिन समस्या समाधान हुए नहीं आज्ञा पानीटे आसूची आपण न बंधेले से पानी रहिबो से ता सीमा नहीं कि जुआड़े गढ़िया कथा गढ़ीज आपड़ जदि प्रतिकार करने को चाहते माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में नंबर दि जाऊँगी प्रत्येक संध्या समय जोगाजोग कर तार पूर्ण प्रतिकार कर आपण सफल सीमार पहुंचतु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने तेरे मिथुन राशि व्यक्ति मैंने नोट करके रखु जे मिथुन राशि व्यक्ति मानी ये वर्षर मन रखु ये वर्षर मध्य भागटी अधिक जहाँकि ए वर्षर मध्यम भागटी अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे पापग्रह राहु कुप्रभाव हेतु कर्म क्षेत्र टी संघर्ष करने को देखादेव आउ नाना प्रकार समस्या बाधा विघ्न सृष्टि अल्पके देखादेव मात्र जून मास ठारू अक्टोबर मास पर्यंत सबु क्षेत्र में मिथुन राशि व्यक्ति माने सर्वांगीन उन्नति निश्चित हेबे सुख समृद्धि परिलिप्त हम किछि ना किछि पारिवारिक समस्या देखादेव यह समय कारण उत्तम पारिवारिक ये जो समस्या आपणकर देखादेव तार उत्तम पारिवारिक सुख लाभ भी तथापि करेंगे संतान निमंते बड़े बड़े चिंतित रही पारती आर्थिक क्षेत्र में सामान्य उतन पतन देखादेव आय बेस भल रही व्ययर चाप मात्राधिक आपणकर कर्म क्षेत्र में विलंब कार्यसिद्धि जोग रही किंतु विवाह आदि शुभ मांगल्य कार्य निमंते वर्षर प्रथम भागटी निश्चित मिथुन राशि व्यक्ति मानक अनुकूल रहिबो। आउ ए मिथुन राशि महिला माने कर्तव्य परायण निश्चित भाव में रहिबे व्यवसाय सतर्कता आर सहित आर्थिक कारोबार कले असुविधा को किछि परिमाण में माने एड़ै पारिबे चाकरी क्षेत्र में पदोन्नति जोग निश्चित एमानकर रहिबो ए वर्ष आउ प्रतियोगितामूलक परीक्षा सफलता निमंते अधिक टिके परिश्रम करिवे एकाग्रता सहित अध्ययन करबा नितांत एमानक पई आवश्यक अछि। एई मिथुन राशि व्यक्ति माने अनेक गुड़िया प्रतिकार मन रखंतु प्रति मंगलवार दिन माँ मंगला माँ तारिणी सम्बलेश्वरी पूजा ये सब करेंगे प्रातः काल में सूर्य को नमस्कार करेंगे तुलसी चौरा मूल जल अर्पण करेंगे यही मिथुन राशि व्यक्ति मैंने 2026 मसीह मन रखु जो जो कम जातु ना कहीं शुभ बार को आगे मन रखु रविवार बुधवार शुक्रवार आपण बहुत सुंदर बार आउ पंचमी दशमी त्रयोदशी ये भी हूँ आपण बहुत शुभ तिथि शुभ रत्न जदि आप किसी व्यवहार करने को चाहते भाग्यर परिवर्तन चाहते ताले एक पाना बा मरकत मणि व्यवहार करूँ आउ शुभ रंग कहले ए वर्ष सारा आप सबुज रंग आ धला रंगर जिनस बेसी व्यवहार करूँ पोशाक परिधान करूँ जानवाहन कलर में किणु मिथुन राशि स्वामी हेले जेहेतु बुध रुद्राक्षर अशनि चारिमुखी की आप धारण करूँ यह साक्षात ब्रह्मा अटंती विद्या आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति संतान प्राप्ति स्मरण शक्ति बुद्धि लगी एक ये रुद्राक्षर सफलता प्रदान करें साक्षात्कार परीक्षा में सफलता सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठार उपयुक्त आनी था यही रुद्राक्षर व्यवहार कर 2026 मसीह आप उपकृत हूँ कार्यक्रम में जोड़ी हूँ मुझे आउ गोटे शेष कथा आपको कहीदे जे कि सतर्क घंटी जोटा कि 12टी मास जो रहा जनवरी ठारू डिसेम्बर क्यों क्यों मसरे केतिकी समय आपंकर एथर खराब पड़ो से समय को आप लिखिकी रखु नोट करके रखु मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने देखु जनवरी मसरे 19 तारीख 20 तारीख 21 तारीख 22 तारीख यही 4 दिन को आपण मैंने सतर्क भाव में जानतु
ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 15 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ 18 ତାରିଖ 19 ତାରିଖ ଏଇ 5ଟି ଦିନକୁ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ନେବେ। ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 14 15 16 17 18 ଏଇ 5 ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସତର୍କ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ 11 12 13 14 15 ଇଏ 5ଟି ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେ ମାସରେ 8 9 10 11 12 ଏଇ 4ଟି ଦିନକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁନ ମାସରେ 4 5 6 7 8 ଯାହାକି ଜୁନ ମାସରେ ଏଇ 8 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଇ 5ଟି ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ 1 2 3 4 5 6 ଏବଂ 9 ଏବଂ 29 ଆଉ 30 31 ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମାନିବେ। ଏଇ 6 7 ଦିନ ଜୁଲାଇ ମାସଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 1 2 5 6 26 ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। 27 28 29 ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ 6 7 ଦିନ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ 21 22 23 24 25 5 ଦିନ ମାନିବେ। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଗଲା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 19 ତାରିଖ 20 ତାରିଖ 21 ତାରିଖ 22 ତାରିଖ 23 ତାରିଖ ଏଇ 5 ଦିନକୁ ମାତ୍ର ମାନିବେ। ଆଉ ନଭେମ୍ବର 15 16 17 18 19 ଏଇ 5 ଦିନ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମାନିବେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 12 ତାରିଖ 13 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ 15 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ 6 ଦିନକୁ ଆପଣ ମାନିବେ। ମାସଟା ସାରା ବାରଣା ସମୟ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଚାରଣା ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିବ ସେହି ସମୟଟାକୁ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ନେବେ। ଏହି ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଶୁଭ କାମ ନିଷେଧ ରହୁଛି। ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଅଘଟନ କର୍ମଚିନ୍ତା ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଦିନ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର। ଏଣୁ ଏହି ତାରିଖରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି ମାସର ସୋମବାର ଦ୍ୱିତୀୟା ସପ୍ତମୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଅମାବାସ୍ୟା ମାସନ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅଶୁଭ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ବା ତ୍ରିପୁରା ଭବାନୀ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ କେଶବ ମାଧବଙ୍କ ଶରଣ ନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବୁଧଦାରକ କବଚକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ 2026 ମସିହାରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଭାବରେ ସମୟକୁ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି 2026 ମସିହାର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବେ, ଭଲ ସ୍ଥିତି ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିୟମ କାନୁନରେ ଯିବେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମନର କଥା ନିଜର ମନର ଅଭିଳାଷକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2026 ମସିହାରେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବୋଝ ଅଛି ସେ ବୋଝ ହାଲୁକା ସେମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।